شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بہن بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہماری بات چل رہی ہے کتابوں کے تعلق سے جو خدا کے حضور میں دفتر ہے، اس دفتر میں کس طرح کی کتابیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کا کیا کھاتہ داری ہے، اس پر غور کی جا رہی ہے۔ کہ میں بات کر رہا تھا، جو دوسرے حصے میں اب بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اعمال کی فکر کریں۔ بائبل بار بار اعمال کا ذکر کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے 20ویں باب میں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، 12ویں آیت میں۔ صوبیدار کو شاگردوں نے جب دیکھا تو یسوع مسیح کے سامنے بات کی، خداوند، اس نے یہودیوں کو عبادت خانے بنا کے دیے ہیں، یہ اس لائق ہے کہ اس کے نوکر کو شفا دی جائے۔ نیکودیمس کے بارے میں جو بات ہے کہ اس کے بارے میں فکر مندی ہے، جس وجہ سے اس کو موقع مل گیا کہ وہ رات کے وقت آیا، کیونکہ نیکودیمس یہودی ہوتے ہوئے مسیح کے پیروکار جو تھے ان کے ساتھ بھلائی سے کام کرتا تھا، بھلائی سے پیش آتا تھا، رحم دلی سے پیش آتا تھا، ہمدردی سے پیش آتا تھا۔ اور کرنیلیس کی بات ہے کہ وہ ہدیے نذرانے دیتا رہتا تھا، اور فرشتہ اس بات کے لیے فکر مند ہو گیا، اور وہ پطرس کو کہتا ہے، جا اور اس کو جا کے نجات کا کلام سنا۔ اور ادھر سے کرنیلیس کو بھی تیار کیا گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا چھٹکارا نہیں تھا، وہ غیر اقوام میں سے تھا۔ اگر غیر اقوام جتنے بھی ہیں، اگر وہ بھلائی کرتے ہیں قوم کے ساتھ، ایک ہی قوم ہے، باقی سارے ہندو بلیور ہیں، مسلمان بلیور ہیں، سکھ بلیور ہیں، بدھسٹ بلیور ہیں، لیکن قوم صرف اس دنیا میں ایک ہے، اور وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اگر کوئی اس قوم کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو مسیح خداوند کہتا ہے، ایک گلاس پانی کا بھی اگر کسی نے پلایا ہے تو اس کا اجر نہیں کھوئے گا۔ یہ نہیں کہ سبیل باہر لگا دی، جو اس کے اپنے لوگ ہیں، ان چھوٹوں میں سے جو میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، جو لوگ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو مسیحی یا کرسچن یا عیسائی یا نام نہاد ٹولہ جو یہودیوں کو اتنا برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں مانتے، وہ ہم نہیں مانتے۔ بھئی مانتے نہیں ہو تو تم کس کو مانتے ہو؟ یہ کون سی کتاب آپ کے مامے نے یا چاچے نے یا نانے نے یا دادے نے بنائی ہے جسے آپ بائبل کہہ رہے ہو؟ یہ تو انہی کی کتاب ہے، انہی کے نبی ہیں، انہی کے رسول ہیں، وہی سارا کھاتا ہے۔ آپ کس خوش فہمی میں پھر رہے ہو؟ آپ کس غلط فہمی میں پھر رہے ہو؟ آپ کیا مورختائی کر رہے ہو؟ کون سے آپ کے محلے میں بائبل چھپتی ہے جس کی تعلیم صرف آپ نے اس میں سے وہ حوالے نکالنے ہیں جس سے لوگوں کو ٹھگا جائے، لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ ڈرامہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ پکھنڈ بازی کی جائے، لوگوں کو لوٹا جائے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ گورنمنٹ بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے،
सियासी लीडर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और मजहबी लीडर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये बाइबल के चक्कर में ये भी मसीहों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम नहीं यहूदियों को मानते, हमारा यहूदियों के साथ क्या तल्लक है? और भाई अगर कोई यहूदियों को नहीं मानता तो तुम्हारा खुदा के साथ भी तल्लक नहीं है। ये कोई आसमान से नहीं गिर गया, ये सारा अमलो अमाल। 10 कमांडमेंट्स किन को मिले? यहूदियों को। मसीह कौन था? यहूदी जवान। शागिर्द कौन थे? यहूदियों के बच्चे। शागिर्दों ने किन के पास जाकर मनादी की? यहूदियों के पास। और उनके बाद लोगों ने सुन लिया। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जब किसी को कोई नहीं मुंह लगाता था तो उनको ये भी नहीं पता था उनकी ज़ात क्या है, उनको ये भी नहीं पता था कि कोई सांसी है, कोई गगड़ा है, कोई मरासी है, कोई लल्ली है, कोई फ़कीर है, कोई कुछ है। उन्होंने जो आसान ज़ात मिल गई वो अपना नाम रख लिया और बाद में नाम अपने आप को मसीहों में शामिल कर लिया। इसलिए ना आज तक मसीहत का पता है। सब के सब नहीं, कुछ हैं जो ख़ानदानी लोग हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया, बाकी तो सारे के सारे बस इसी तरह है। किसी को पनीर मिल गया, किसी को फ्लीट बूट मिल गए, किसी को टाफियां मिल गई, किसी को ज़मीन मिल गई, बेघरों को कैथलिक ने घर दे दिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने लोगों को स्कूल दे दिए और कई जमातों ने सिर्फ इनको ढोलकियां तबले दे दिए और कईयों को ऐसा मौका दे दिया कि तुम बस महल्ले के लड़कियां लड़के इकट्ठे करके तो ड्रामागिरी करते रहो। बाइबल का पूछो तो किसी को पता नहीं। तो किस इबादत में जाते हो? किस लिए जाते हो? क्या सुनते हो? बस एक दूसरे को देखते रहते हो। लड़के लड़कियों को देखते रहते हैं, लड़कियां लड़कों को देखती रहती हैं। माँ भी राजी कि हमारी बेटी चर्च जा रही है, बाप भी राजी कि मेरा बेटा चर्च जा रहा है। और हो क्या रहा है? ना मसीहत का पता, ना इस्लाम का पता, ना यहूदीज़म का पता, ना हिंदुइज्म का पता, ना बुद्धिज्म का पता, ना सिखिज्म का पता, और मैं क्या क्या गिनूं। तो किस फहमी में हो? मैं तो गलत फहमी भी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि ये कुछ साइको सिस्टम चल रहा है। तो अब टाइम आ गया है, चलो दाढ़ी राखी ली है, लोग सूफी कहना शुरू हो ही गए हैं, तो चलो इसका कुछ ना कुछ तो मान, कुछ ना कुछ तो भरम रख लो कि हम मसीही हैं। कोई कहता है मैं पास्टर हूं, कोई कहता है मैं पादरी हूं, कोई कहता है मैं बिशप हूं। बिशपों का भी हाड़ा आ गया है, हर कोई बाइबल टीचर बना हुआ है। और मेरे अजीजों, जो अगर कुछ ड्रामा कर रहे हो तो चलो ड्रामा करते करते सही तो हो जाओ, एक्टर तो बन जाओ। और ऐसे एक्टर भी बन जाओ कि जिसको वाकई ही समझ हो एक्टिंग की, कलाम का पता हो। क्रिसमस की बात है, इस पर ये रोना धोना कर रहा हूं कि ये मसीह की याद है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो क्या मानते हो? ये मसीह की याद है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो हम उसकी सालगिरह मनाते हैं और उसके दिन को आगे पीछे कर लेते हैं। तो मकसद तो ये तो नहीं है कि वो पैदा ही नहीं हुआ, वो किसी अंडे से तो नहीं निकल आया, वो गोभी के फूल से तो नहीं निकल आया, वो किसी तरबूज को तोड़ने से तो नहीं निकल आया उसके अंदर से। वो इस दुनिया में जन्म लिया उसने। अगर 2-4 दिन आगे हो जाए, पीछे हो जाए, तो याद तो है ना उसकी, उसकी सालगिरह तो है। इसी तरह मसीह की याद मनाई जा रही है। क्रिसमस, मसीह की याद। तो इस पे करना क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि जरूर जो गरीब लोग हैं उनको कुछ ना कुछ दो। अपनी किताब खाली लेके ना फिरते रहो। जब इम्तिहान होते हैं ना तो कई बड़े कमाल स्टूडेंट होते हैं, बैठे रहते हैं,
इम्तिहान के दिनों में छतों पे चढ़ के फिरते रहते हैं, और इम्तिहान के जब एग्जाम होना शुरू हो जाते हैं, इम्तिहान शुरू हो जाते हैं, तो फिर खाली शीटें टीचर को जाके दे देते हैं। ये तो बाद में बाहर जाके क्या कहते हैं, ये पेपर जो है ना, ये किताब में से आया ही नहीं है। और नालायक आदमी, अपनी भी बात मान के तूने तैयारी नहीं की। अभी ये मौका है, आप कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। पाकिस्तान की रवायत को खत्म कर दो। मांगते हैं, आर्मी भी, सियासी भी, हर एक मांग रहा है, जिस जहां से मौका मिलता है बस मांग रहे हैं, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो बरकत कहां से मिलेगी? बोओगे कुछ तो काटोगे। दरख्त बड़ा पत्तों से भरा हुआ हो, पीपल या बोड़ का दरख्त है, उससे पेट कैसे भरोगे? वो रोटी तो नहीं देता ना, पत्ते खा लो। हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम मसीही हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो तुम्हारे अमल क्या हैं? तो उस दफ्तर में किताबें खोली गई, और एक किताब तो हो गई जो अमाल की है, उनके अमाल उनके साथ साथ हैं। यकूब कहता है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और दूसरी किताब है किताब हयात, हयात की किताब, जिंदगी की किताब। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, जो जिंदगी की किताब है और जिंदगी देने वाला यस्सु है। ये जो आप समझ रहे हैं ना, दाएं बाएं चल रहे हैं लोग, तो ये सारे के सारे जिंदगी वाले नहीं हैं। चलते फिरते लोग जान से हैं। जिंदगी और चीज है और जान और चीज है। कीड़े मकोड़े, जरासीम, इन सब में जान है। उस जरासीम से आगे और बनते जाते हैं, सुंडियां बन जाती हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। वो जान है जो मल्टीप्लाई हो रही है। दरख्तों में भी जान है, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं है। जिंदगी और चीज है। इसलिए मेरी एक वीडियो थी कि कब किस वक्त इंसान के अंदर रूह दाखिल होता है। एक है अनीमा, एक है नफिश्मा, एक है रूह, एक है रुआख, अल रुआख। जो जिंदगी है वो अल रुआख से है। ये हिब्रू वर्ड है। जो खास रूह है, जो आदम के नथनों में डाला गया और वो जीती जान हुआ, वो जिंदगी बन गया। क्या आप समझते हैं कि ये बांदर, बनमानस, चिंपैंजी, ये सब के सब इनमें जिंदगी है? नहीं नहीं, इनमें जान है। भागने दौड़ने को जिंदगी नहीं कहते। ये तो बैटरी के सेल डाल दो तो उससे भी आजकल तो इस तरह के खिलौने बनाए हैं, तो वो चलते फिरते, तो आप उनको भी कहोगे इनमें जिंदगी है। जिंदगी का मालिक यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, कसरत की जिंदगी। यस्सु सिर्फ जिंदगी देने वाला है। दुनिया में जितने भी लोग आए हैं वो जिंदगी की बातें बताएंगे, वो राह बताएंगे, वो तरीके बताएंगे, फार्मूलाज देंगे, नुस्खे बताएंगे, लेकिन उनके पास जिंदगी नहीं। यस्सु मसीह ने कहा अल हई, अना अल हई, मैं हूं जिंदगी,
مجھے زندگی دینے کا اور زندگی پھر لے لینے کا اختیار ہے۔ میں ہوں جو زندگی دیتا ہوں۔ حی کا مطلب ہوتا ہے زندگی، حی سے ہی لفظ حیات نکلا ہے، تو الحیات خاص زندگی والا، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا۔ اب آپ اپنے آپ کو خود پرکھ لیں کہ آپ کے اندر جان ہے یا آپ کے اندر زندگی ہے۔ لکھنے سے ایک ہوتی ہے بندی، اور ایک ہوتی ہے ایک بچوں کے چھوٹی بچیاں ہیں تو انہوں نے بندی لگائی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے تلک۔ تلک جو ہے وہ شادی شدہ عورتیں لگاتی ہیں، اور بندی جو ہے وہ بچے لگاتے ہیں، بس اس طرح سے فیشن کے طور پہ۔ تلک کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی کی ہو چکی ہے، اور سندور لگایا جاتا ہے، یہ کسی کی ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نام لگانے سے بات نہیں بنتی کہ کسی بوتل کے اوپر شہد لکھ دیں، اس کے اندر بھلے وہ کوئی برتن دھونے والا یا کپڑے دھونے والا ڈٹرجن ہو۔ نام سے نہیں بات بنتی، اس کے ٹیسٹ سے بات بنتی ہے۔ اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے اندر وہ زندگی کا مالک ہے، یسوع ہے۔ اگر یسوع ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی زندگی سے لالچ آؤٹ ہو جائے گا، پھر آپ کے اندر سیکریفائس کرنے والی عادت آ جائے گی۔ جب بھی کسی کے اندر یسوع ہے، جب یسوع آ گیا زکی کے گھر میں تو اس نے سیکریفائس شروع کر دیا، دینا شروع کر دیا، چھوڑنا شروع کر دیا۔ پترس کی کشتی میں یسوع آ گیا تو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب کسی کے اس بچہ جو چھوٹا بچہ تھا، یسوع اس بچے کا نام تھا، جس کی ٹانگوں کو فالج تھا، اور یسوع ناصری نے اس کو شفا دی، تو جب روٹی کی بات آئی تو اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اس نے یسوع کو دے دی۔ جس کا تعلق یسوع کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ دوسری پہچان، یہ دوسری کسوٹی ہے۔ جو دینے والا ہے اس کے اندر یسوع ہے، جو قربانی کرنے والا ہے اس کے اندر یسوع ہے، جو خیال کرنے والا ہے اس کے اندر یسوع ہے، اور جس کے اندر یسوع ہے اس کے اندر زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اس کے پاس زندگی کا بڑا ثبوت یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی ہے۔ یسوع نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں گے، میں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ یسوع کی زندگی جن میں ہے، اسی جگہ پر جہاں یسوع ہے وہاں اس کے لوگ ہوں گے۔ مسیحیوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، مسیحیوں کے لیے کوئی سورگ نہیں ہے، مسیحیوں کے لیے کوئی پیراڈائز نہیں ہے۔ مسیحیوں کے لیے ایک ہی جگہ ہے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں گے، اور وہی ہوں گے اس کے ساتھ جس کے اندر حیات ہے، جس کے اندر زندگی ہے، اور وہ زندگی جو مسیح کی زندگی ہے، جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے۔ جب وہ کسی کو زندگی دیتا ہے تو اس کا نام، اسی لیے تو فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں، کیونکہ ایک توبہ کرنے والے کے سبب سے آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ ڈھول ڈمکا اور ہیلیلویا اور ڈھولکیاں پھاڑنی شروع کر دیتے ہیں اور تالیاں بجانا، بلکہ اس دن اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے، یسوع ناصری کے خون سے لکھا جاتا ہے، اور وہ آسمانی شہر کا فرزند بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔
اور وہ اس بات کا پورے طور پر مکمل طور پہ ثبوت ہے کہ اس کا نام کتاب